વિસ્તારમાં ઈદે મિલાદના પાવન પર્વ નિમિત્તે ભવ્ય જુલુસનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. જુલુસ દરમિયાન કોમી એકતા અને ભાઈચારાની સુંદર ઝલક જોવા મળી હતી. પોલીસના ઉચ્ચ અધિકારીઓ, સ્થાનિક કોર્પોરેટર તેમજ શાંતિ સમિતિના સભ્યોની હાજરીમાં સમગ્ર કાર્યક્રમ શાંતિપૂર્ણ માહોલમાં યોજાયો હતો. ડોક્ટર રવિન્દ્ર સુખલાલ પાટીલ, માજી ડેપ્યુટી મેયર સુરત. આજે મોહમ્મદ પયગંબર સાહેબનો જન્મદિવસ અને પુણ્યતિથિ એક જ દિવસ છે. એના માનમાં સંપૂર્ણ ભારતમાં, સંપૂર્ણ વિશ્વમાં ઉત્સવ માટે બધા રેલી કાઢતા હોય છે. આજે લિંબાયત વિસ્તારમાંથી બંને કોમના હિન્દુ મુસ્લિમ ભેગા થઈને રેલીનું સન્માન કરે છે અને એમને જન્મદિવસ પર શુભેચ્છા પાઠવીએ છીએ. સંદેશ આપવા માંગો છો આ રેલી સમાપ્ત થાય છે? જે મોહમ્મદ પયગંબર સાહેબ એમના સંપૂર્ણ જીવન ચરિત્રમાં દરેક કોમ શાંતિથી રહે, જ્યારે ચાલુ હોય તો નીચે મુંડી કરીને ચાલો, દરેક માણસ સાથે રાખો, વૈમનસ્ય ન કરો, આપણે આપણું કામ કરો, આપણે વિકાસ કરો, કોઈ ટીકા ટિપ્પણી નહીં કરો. આવા એમનું જે વિચાર હતો, વિચાર દરેક માણસ આપણા મનમાં લાવવું જોઈએ. લિંબાયતમાં કેવો માહોલ જોવા મળે? અત્યારે લિંબાયતનો માહોલ ખૂબ શાંત છે. આપ જોઈ રહ્યા છે, બંને કોમના લોકો સાથે રહીને જુલુસનું સ્વાગત કર્યા છે, ફુલાર કર્યા છે. મુસ્લિમ સમાજ પણ હિન્દુઓનું સ્વાગત કર્યા છે. એ જ અમારા માટે હિન્દુ મુસ્લિમ એકતા की सैयद अब्दुल रहमान चिश्ती, मदीना मस्जिद, लिंबायत, सूरत, गुजरात। सबसे पहले मैं विश्व के तमाम लोगों को मिलादुन नबी की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। हम जिस जगह पर खड़े हैं ये गुजरात सूरत का लिंबायत विस्तार है। किसी जमाने के अंदर ये अति संवेदनशील माना जाता था, लेकिन आज अगर कौमी एकता की गुजरात की सबसे बड़ी मिसाल मानी जाए ऐसा तो हमारा लिंबायत विस्तार है। आप देख रहे हैं हिंदू मुस्लिम किस एकता के साथ में और किस आनंद के साथ में इस त्योहार का लुत्फ ले रहे हैं। हमारे साथ में हमारे दोनों कॉर्पोरेटर श्री, माजी डिप्टी मेयर श्री और तमाम दूसरे लोग भी मौजूद हैं और ये दिखा रहे हैं कि भाई ये लिंबायत का जो माहौल है वो क्या माहौल है। इसी तरीके से गणेश विसर्जन का भी जब त्यौहार होता है तो मुस्लिम समाज के लोग इसी तरीके से हिंदू भाइयों के साथ में मिलकर इसको मनाते हैं। और जिस तरीके से हमारे पैगंबर यानी कि विश्व के पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने ये बोला कि या अय्युहन नास, ऐ लोगो, ये तमाम जो मानव है धरती के ऊपर वो सब एक ही पिता यानी कि आदम की औलाद है। इसी को अगर हिंदी के अंदर ट्रांसलेशन करेंगे तो मनु कहा जाएगा, मनु की औलाद है। और इसी को अगर इंग्लिश में क्रिश्चियन की जुबान के अंदर लिया जाएगा तो एडम की औलाद है ऐसा तो वो सब। और इसी को हिंदू शास्त्रों के अंदर ये कहा गया कि वासुदेव कुटुंबकम। हमारे प्रधानमंत्री भी इस बात को हमेशा उपयोग करते हैं इस श्लोक को कि भाई पूरा विश्व जो है वो एक ही फैमिली है और देखा जाए तो एक ही फैमिली है। तो मेरी गुजारिश भी सबसे यही है कि त्योहार चाहे कोई भी हो, उस त्योहार को हिंदू का त्योहार या मुसलमान का त्योहार मान के न मनाया जाए, बल्कि हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान का यानी कि राष्ट्रीय त्योहार मानकर मनाया जाए। क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश यही है कि किसी धर्म ने ये नहीं कहा है कि चोरी करना ये पुण्य का काम है, सवाब का काम है। किसी धर्म के अंदर ये नहीं कहा गया है कि खून करना, मर्डर करना, हत्या करना ये सवाब का काम है। किसी धर्म के अंदर ये नहीं कहा है कि भाई किसी दूसरे मानवी को आप परेशान करते हैं, मनुष्य को परेशान करते हैं तो ये पुण्य का, ये सवाब का काम है। तो बस मानवता की तरह, मानवता का जो संदेश है, मानवी की तरह अपने धर्म के रास्ते के ऊपर चलो और धरती के ऊपर शांति बनाए रखे। शांति में शक्ति है, शांति में शक्ति है, सबसे बड़ी शक्ति शांति के अंदर है। आज रोज लिंबायत खाते ईदे मिलाद निमित्ते जुलूस रवाना થયેલ છે. મદીના મસ્જિદ થી પીર અબ્દુલ્લા સલાબુદ્દીન તરફ પૂર્ણ થશે. શાંતિપૂર્ણ વાતાવરણમાં આ યાત્રા નીકળેલ છે અને શાંતિમય વાતાવરણમાં ચાલુ છે યાત્રાનું. जुलूसની ગાઈડલાઈન શું છે? બસ નિયમ થોડો શાંતિપૂર્વક ચાલવો, કોઈ જાતનો પરિપત્રનું ભંગ નહીં કરવું. જે પરિપત્ર સરકાર તરફથી નીમવામાં આવેલ છે એ પરિપત્રનું અક્ષરશઃ પાલન કરવું, એ રીતની તમામને સૂચનાને સમજ આપવામાં આવે. શાંતિ સમિતિના સભ્યો અહીંયા હાજર છે. શાંતિ સમિતિના તમામ સભ્યો હાજર છે. તેમને સાથે રાખી હળીમળીને આ પર્વનો તહેવાર ઉજવી રહેલ છે. जी આપણું નામ? हो एडवोकेट जयेश चांदेकर, कार्पोरेटर वार्ड नंबर 25 लिंबायत उदनाया। આજે પધાર્યા છો, શું કહેવા માંગો છો? આ એકતાની આજે તો એવું હતું કે પહેલા જોવા જઈએ તો લિંબાયત આ સંવેદનશીલ એરિયા હતો, પણ આજે હિન્દુ મુસ્લિમ આ એકતાનો પ્રતિક આપણો લિંબાયત છે. અને લિંબાયતમાં આજે જે ઈદે મિલાદના લીધે જે પ્રોગ્રામ થયું છે એ પ્રોગ્રામ વિશે મેં આટલું જ કહેવા માંગુ છું કે આ વિસ્તારના અને દરેક વિસ્તારના દરેક ભાઈઓને ઈદે મિલાદની ખૂબ ખૂબ શુભકામનાएं। અને મેં પરવરદિગારને એ જ રિક્વેસ્ટ કરું છું
કે એ જ દુઆ છે મારી કે ભાઈ બધા મળીને એક સાથે ખભેથી ખભા ઉભા કરીને આપણે બધા તહેવાર આપણે ઉજાવીએ અને બધા સુખી સંતૃષ્ટ અને વ્યવસ્થિત લાઈવ રહીએ એ મેં બધાને શુભકામના આપું છું. મારું નામ કોર્પોરેટર સંજયભાઈ પાટીલ, વોર્ડ નંબર 25 લિંબાયત ઉધનાયા. આજે મુસ્લિમ ધર્મના જે ધર્મગુરુ હતા આદરણીય પૈગંબર સાહેબ, એમનો જન્મદિવસ છે અને જન્મદિવસના હિસાબે મુસ્લિમ બાંધવો બધા ઈદે મિલાદનો પર્વ અહીંયા લિંબાયત વિસ્તારની અંદર રાજી ખુશીથી ઉજવી રહ્યા છે. એટલું જ નથી કે મુસ્લિમ ભાઈઓ ઉજવે છે, સાથે સાથે આપણું લિંબાયત હવે તો એકતાનું પ્રતીક બની ગયું છે. હું માનું છું જ્યારે ગણપતિ વિસર્જન હોય અને જ્યારે પહેલો ગણપતિ આવતો હોય એ ગણપતિના સ્વાગત માટે મુસ્લિમ બાંધવો ત્યાં મંડપ નાખીને સવારથી બેઠા હોય કે ક્યારે પહેલો ગણપતિ આવશે ને ક્યારે આપણે સ્વાગત કરશું. અને સાથે સાથે હિન્દુ આગેવાન, મુસ્લિમ આગેવાન, હમણાં બાપુએ બહુ સરસ વાત કરી. આ તહેવાર કોઈને એકનો નથી, આ તો આપણો હિન્દુસ્તાનનો તહેવાર છે અને અમે આ લિંબાયતમાં બતાવીએ છીએ કે અમે બધા મળીને આ તહેવાર ઉજવીએ છીએ. સાથે સાથે ફરી તમને કહું છું, આપના કેન્દ્રીય જળશક્તિ મંત્રી અને સુરતના સાંસદ એવા આદરણીય CR પાટીલ સાહેબ, આ વિસ્તારના લોકપ્રિય ધારાસભ્ય બેન શ્રી સંગીતાબેન પાટીલ, અમારા કોર્પોરેટરશ્રીઓ, અમે તમામ હિન્દુ જે ભાઈઓ છે એના તરફે તમામ મુસ્લિમ બાંધવોને ઈદે મિલાદની ખૂબ શુભકામના પાઠવી છે. સાથે સાથે આ કાર્યક્રમમાં જેમને વધારે જહેમત દીધી છે એવા ભાઈ શ્રી બાપુશ્રી સૈયદ બાપુ, હાજીભાઈ ચીનુભાઈ, ઇસ્માઇલ ભટ્ટી, કાલુખાન પઠાણ, કેસર અલી પીરજાદા અને તમામ બધાના નામ તો ના લઉં ને તો કોઈને કે મારું ભૂલી ગયા, તમામ મુસ્લિમ ભાઈ એક થઈને આ કાર્યક્રમ બહુ સાથે રંગે ચંગે ઉજવે છે. એ બદલ તેમને સૌને ભરી શુભકામના પાઠવું છું. આભાર.